हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे अज आप करना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, सब तो पहला तो याद होना चाहिए, सिंपल देख लो क्या आ जेडे एल्डिहाइड्स आ। ठीक है, एल्डिहाइड्स की जिहड़ी आ ऑक्सीडेशन वो ईजली हो जाती है। एल्डिहाइड्स ईजली ऑक्सीडाइज होके एसिड बना देंगे है। ठीक है, तो सैकेंड ते हुंदे आ जिहड़े कीटोन्स, इन्हां दी ऑक्सीडेशन ईजली हो जाती है। ओके, एल्डिहाइड्स आर ईजली ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म एसिड्स। ठीक है, बट जिहड़े कीटोन्स हुंदे आ ये ईजली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ठीक है ना, बेसिकली कीटोन्स ऑक्सीडेशन के बाद एसिड बनाते हैं, बट ये इन्नी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ठीक है, इन्हों टाइम लगता है। तो कीटोन की जिहड़ी ऑक्सीडेशन होनी आ, इन्हें जिहड़ा एसिड बनाना उहदे विच लैस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने, क्या होने, लैस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। याद रखना है, एल्डिहाइड्स ईजली ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना देंगे आ, बट कीटोन्स क्या करते हैं, कीटोन्स ईजली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ते कीटोन्स जिहड़ा एसिड बनाते आ उहदे विच लैस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हुंदे आ। जे मान लो ये 3 होणगे तो इत्थे जिहड़ा एसिड बनया उहदे विच 2 होणगे, इहदे तो भी घट हो सकदे। ये रूल्स आपां अगे पढ़ने आ। ओके, हुण सिंपल जी एक एग्जाम्पल एसिटैल्डिहाइड नूं मैं ऑक्सीडाइज कर रहा CH3CHO। एसिटैल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन वी गेट एसिटिक एसिड। एसिटैल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन के बाद की बन गया, एसिटिक एसिड। ठीक है, ऐदा ही जे बेंजैल्डिहाइड, कॉमन नेम जरूर नाल लिख लियो वीडियो पॉज करके, बेंजैल्डिहाइड C6H5CHO ऑन ऑक्सीडेशन वी गेट बेंजोइक एसिड। ठीक है, इस तरह काम चलता पिया है। हुण एक सिंपल जी मैं रिएक्शन लिखन लगा, कॉपर आ उहदे विच ऑक्सीजन पाई, दैन वी गैट कॉपर ऑक्साइड, बैलेंस करती। ठीक है, हुण कॉपर दी की हो रही आ, कॉपर दी ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीजन दी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, ये तुहानू पता आ, ऑक्सीडे चार्ज के अकॉर्डिंग देख लियो, कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है। तो जिहड़े कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो रही है ये किदां बिहेव करूगा, ये करूगा एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखना, ये पढ़िया होया +1 दे विच, जिहड़े कंपाउंड्स जिहड़े कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो रही है वो कंपाउंड किदां एक्ट करता पिया, वो एलीमेंट किदां एक्ट करता पिया, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट। ते जिहदी रिडक्शन हो रही है वो एक्ट करूगा ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये याद रखना है। ठीक है, हुण इहदे विच जिहड़ियां आपां अगे रिएक्शंस क्या, हुण देखो एसिटैल्डिहाइड सी, एसिटैल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो रही है। जे एसिटैल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो रही है ये किदां एक्ट करूगा, ये एक्ट करूगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। किस तरह एक्ट करूगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तुसी यही याद रखना है। ठीक है, इहदे विच आपां 2-3 रिएक्शंस पढ़नियां। फस्ट पढ़नी है रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। हुण इहदी जिहड़ी सिंपल रिएक्शन है, चलो उहदे तक हौली हौली पहुँचते हैं। सब तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए कि टॉलेंस रिएजेंट हुंदा की है। टॉलेंस रिएजेंट एक अमोनिकल सल्यूशन आ। क्या एक अमोनिकल सल्यूशन है। ठीक है, जिहड़ा किहदे तो बनिया होया, प्रिपेयर्ड बाय सिल्वर नाइट्रेट ते उहदे विच ऐड कीता हुंदा आ अमोनीयम हाइड्रोक्साइड NH4OH।
ठीक है। तुसी याद रखना टॉलेंस रिएजेंट क्या है। टॉलेंस रिएजेंट मिक्सचर हुंदा है सिल्वर नाइट्रेट ते अमोनीयम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਅਮੋਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣ ਗਿਆ AgOH, ਸਿਲਵਰ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ NH4NO3। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਿਲਵਰ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਅਮੋਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਇੱਕ ਸੋਲੂਬਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ OH ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲੂਬਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਟੋਲੈਂਸ ਰੀਏਜੈਂਟ। ਕਿਆ ਆ ਇਹ? ਟੋਲੈਂਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਪਲੱਸ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਬਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਟੋਲੈਂਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਟੋਲੈਂਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਆ AgNH3 ਟਵਾਈਸ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ OH ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲੂਬਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਲੂਬਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਟੋਲੈਂਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਚੱਕਿਆ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ CH3CHO ਐਸਿਡ ਐਲਡੀਹਾਈਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? ਟੋਲੈਂਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ OH ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਜੇ ਇਹ ਐਸੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਸੀਟੈਲਡੀਹਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ? ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, 2 ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਨੇ ਆ ਪਲੱਸ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ 4 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਬਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਮਿਰਰ, ਸਿਲਵਰ ਮਿਰਰ ਟੈਸਟ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਿਲਵਰ ਮਿਰਰ ਟੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਟੋਲੈਂਸ reagent that are silver nitrate and ammonium hydroxide. Okay, then what is the formula of टॉलेंस reagent? ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ रिएक्शन विद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ना रिएक्ट करके एल्डिहाइड ਨੂੰ ਇਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ Ag ਬਣਿਆ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸਿਲਵਰ ਮਿਰਰ ਟੈਸਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਿਲਵਰ ਮਿਰਰ ਟੈਸਟ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਸਿਲਵਰ ਮਿਰਰ ਟੈਸਟ। ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੋਲੈਂਸ ਰੀਏਜੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੀ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੇਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫੇਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫੇਲਿੰਗ ਏ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਫੇਲਿੰਗ ਏ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫੇਲਿੰਗ ਬੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਲਿੰਗ ਏ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੇਲਿੰਗ ਬੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨੂੰ
ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਸਮ ਰੌਸ਼ਲੇ ਸਾਲਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰੌਸ਼ਲੇ ਸਾਲਟ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੌਸ਼ਲੇ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਟਾਟਰੇਟ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਟਾਟਰੇਟ। ਓਕੇ। ਫੀਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਫੀਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੀਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੀਲਿੰਗ ਏ ਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਬੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਫੀਲਿੰਗ ਏ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਫੀਲਿੰਗ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੌਸ਼ਲੇ ਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੌਸ਼ਲੇ ਸਾਲਟ ਕਿਆ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਟਾਟਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਣਨੇ ਆ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੇ ਆ ਰੈੱਡ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਬਣਨੇ ਆ ਕਿਊਪਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ। ਕਿਆ ਬਣਨਾ ਆ ਰੈੱਡ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਬਣਨੇ ਆ ਕਿਊਪਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਲਿਆ CHO। ਠੀਕ ਹੈ। CH3CHO ਐਸੀਟੈਲਡੀਹਾਈਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਓਕੇ। ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 5 ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ CH3COO ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ Cu2O ਪਲੱਸ CH ਵਾਟਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਿਊਪਰਸ ਆਕਸਾਈਡ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਿਊਪਰਸ ਆਕਸਾਈਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਪਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ ਇਹ ਰੈੱਡ PPT ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਊਪਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਪਰਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਊਪਰਿਕ ਮੀਨਸ ਕਿਊਪਰਿਕ Cu2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਊਪਰਸ ਮਤਲਬ Cu ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ -2 ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਆ 2x, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ 2x - 2 = 0, x = +1। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਆ ਕਾਪਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਕਾਪਰ Cu2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਿਆ 1 ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆ, ਇਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਪਰਸ ਆਇਨ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਊਪਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੈੱਡ PPT ਬਣਦੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 3 ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਐਸੀਟੈਲਡੀਹਾਈਡ ਹੈ ਐਸੀਟੋਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ these two which will reduce tolerance reagent test ਜਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਆ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਫੀਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਨੇਡਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਬੈਨੇਡਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਨੇਡਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਕਿਆ ਆ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਨੇਡਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੇਡਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਬੈਨੇਡਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬੈਨੇਡਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਆ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸੋਡੀਅਮ ਸਿਟਰੇਟ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਸਿਟਰੇਟ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਕਿਆ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੈਨੇਡਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸੇਮ ਉਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈੱਡ PPT ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਣਨੀ ਆ ਰੈੱਡ PPT ਬਣਨੀ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਐਸੀਟੈਲਡੀਹਾਈਡ CH3CHO ਪਲੱਸ ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਪਲੱਸ 5 OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ
after that we get this one and this one plus 3 molecules of water। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, टेढ़ा है पर मेरा है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਆ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬਿਟਵੀਨ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਐਂਡ ਕੀਟੋਨ, ਕਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਕੀਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਆ ਉਹ ਟੋਲੈਂਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਟੋਲੈਂਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਕੀਟੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਟੋਲੈਂਸ ਰੀਏਜੈਂਟ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਟੋਲੈਂਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੀਟੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬੈਨੇਡਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਕੀਟੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੀਟੋਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲੈਂਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਵਰ ਮਿਰਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਿਲਵਰ ਮਿਰਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਸਿਲਵਰ ਮਿਰਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਮਿਰਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੋਲੈਂਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬਿਟਵੀਨ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਐਂਡ ਕੀਟੋਨਸ। ਟੋਲੈਂਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਿਲਵਰ ਮਿਰਰ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਬਟ ਕੀਟੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਸੇਮ ਫੇਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਬੈਨੇਡਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬਿਟਵੀਨ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਐਂਡ ਕੀਟੋਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੋਲੈਂਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਲਵਰ ਮਿਰਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕੀਟੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣੀ। ਦੂਸਰਾ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬੈਨੇਡਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਰੈੱਡ ਪੀਪੀਟੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਇਹ ਰੈੱਡ ਪੀਪੀਟੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੀਟੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਟੈਸਟ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬਿਟਵੀਨ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬਿਟਵੀਨ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ, ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਐਂਡ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ, ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ, CHO, ਇਹ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਹੋਣਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ CH3C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OH। ਇਹ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਆ, ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲਿਖਣਾ ਫੇਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਲਿਖਣਾ, ਫੇਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟੈਸਟ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਪੀਪੀਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਫੇਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਪੀਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਰੈੱਡ ਪੀਪੀਟੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੇਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਂਜ਼ੈਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈੱਡ ਪੀਪੀਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਓਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ
ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਫੇਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਰੈੱਡ ਪੀਪੀਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਤੇ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਟਵੀਨ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਐਂਡ ਕੀਟੋਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਐਂਡ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀਟੋਨਸ ਤੇ ਆ, ਕੀਟੋਨਸ ਤੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋਣੀ ਆ ਫੇਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਕੇ। ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਲਈ।